बगले की कथा। जबे दत्त गुर अगे सिधारा, मछ रास कर बैठ निहारा। जद दत्त तो अगे गया, एक मछ रास हुंदा, मछ नूं खाण वाला, मछ रास कर बगला। देखो गुरबाणी च मच्छी नहीं आया किते भी, मीर लफ्ज आया नन्हे नूं औंकड़ नाल, आद विच भी इत्थे मछ लफ्ज लिखिआ। मछ रास रास कर बैठ निहारा, कर बैठने। उन्हें देखा अगे कोई बगला बैठा पानी च। उन्हें देखा वो बगला समाधि लाई बैठा होंदा, बगला समाधि की निंदिया की आदि बाणी च, पर बैठा हो इदा ही है। दातो ते प्रभावित होंदा, गुरबाणी उसकी निंदिया करती। दातो ते प्रभावित होंदा क्यों ज्ञान के भी है ना जी। एक गुण देखदा ਉਹਦਾ सिर, बगले ਨੂੰ नहीं ठीक कहदा। हाँ, उज्जल अंग अति ध्यान लगावे। उज्जल अंग चिट्टा हैगा बगला, इसे करके चिट्टी सुहा मरण लग गए जोगी। बगला जो चिट्टा पिंडा चिट्टा कर लेना सुहा नाल। उज्जल ਉਹਦਾ चिट्टा रंग है, अति ध्यान लगावे। अत का ध्यान लाया है उन्हें, समाधि लाई हुई है। मोनी सर्ब बिलोक ल जावे। देख देख के ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੌਨ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਨੀ ਮੋਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹ, ਗਾਹਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਰ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੈ? जैसक ध्यान मछ का काजा। हाँ, एक मच्छी खाण वास्ते सिर्फ ध्यान लाया हमने। बगला कादे वास्ते ध्यान आता? डड्डी खाण वास्ते, मच्छी खाण वास्ते, वही ध्यान है। माया वास्ते, पेट की भुख वास्ते ये ध्यान लाने वाले मोस्टली पेट की भुख वास्ते ही लाते हैं। ये ठीक है, इन्हें नहीं लाया। जे इन्हें नहीं लाया पिछले तो फसिया भी बैठा, जो मुक्ति मिली नहीं। ध्यान लाया ने दुनिया यानी माया तो गाह, माया तो गाह ज्ञान के बिना ध्यान नहीं पड़ता। माया तो गाह का ज्ञान का विषय ना, फिर गाह माया तो की है तो ज्ञान का विषय, ध्यान नहीं जा सकता। ध्यान माया तो मुड़ सकता है, जो असी जानते हो तो पिछे तुम बैक कर सकते हो, ध्यान माया च लैके नहीं जाना। पर माया तो अगला अगे की है, ये ध्यान च नहीं आ सकता। ये ध्यान से परे की गल, ये ज्ञान का विषय, ध्यान का विषय नहीं। वो ध्यान का विषय ही नहीं है असल दे, ज्ञान का विषय। इस करके ज्ञान ध्यान कहा असी, ये ध्यान के नाल उपड़ना चाहते हैं ज्ञान तक। ਹੁਣ भी कहते भी ध्यान लाओ ज्ञान आपे हो जू, आपे किमें हो जू ज्ञान? नहीं होया दत्त नूं, आइनू नहीं होया दत्त नूं, थोनू किमें हो जूगा? ये प्रैक्टिकल मसाला दित्तियां ने दसम पातशाह ने। उत्थे सिर्फ थ्योरैटिकल गल है, आद थ्योरी की गल है, इत्थे प्रैक्टिकल गल है। इहनूं मोनी मनते ने सारे, हिंदू मनते ने। गल तां हिंदुआं नूं कही सी, ध्यान हिंदुआं दे लोग लाउंदे ने, साधे लाउंदे ने। जोगियां नूं कही थी, जिन्हां दी चर्चा गुरु नानक नाल होई, वो जोगियां ते अटैक है सारा। वो योग मत ते अटैक है सारा ही। अटैक कह लो, चाहे उन्होंने ज्ञान कह लो दिता, उन्होंने थल्यों पड़दा फोल के सारा ही देता। जितों योग मत शुरू होया
ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਤੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸਕ ਧਿਆਨ ਮੱਛ ਕੈ ਕਾਜਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਛ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਭਤ ਬਕਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਲਾਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਭਤ ਬਕ ਨਾਮ ਨਿਰਲਾਜਾ। ਹਾਂ, ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਤਾਸ ਕੋ ਮੁਨੀ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਾਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਥ ਹਿਤ ਲਈਐ। ਐਸਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ, ਤਬੀ ਹੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹੁ ਪਈਐ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਕ ਲਖ ਦਤ ਲੋਭਾਨਾ। ਮਨ ਮਛਾਤਕ ਲਖ ਦਤ ਲੋਭਾਨਾ। ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਮੱਛ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੱਛਾ ਅੰਤਕ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੱਛਾਂਤਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬਗਲਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਅੰਤਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਲਖ ਦਤ ਲੋਭਾਨਾ। ਲਖ ਦਤ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚੜੀ ਖਜੂਰ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਲ ਕੀ ਮਛਲੀ ਚੜੀ ਖਜੂਰ, ਜਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਰਾਮ ਉਦਕ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਖਜੂਰ ਤੇ ਮਰੂਏ ਫਿਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚੂਗੀ। ਮੱਛ ਅੰਤਕ ਲਖ ਦਤ ਲੋਭਾਨਾ। ਦਤ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਕੈਸਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਲ ਦੀ ਆਦਮੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਖੜਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਚਤੁਰਤ ਗੁਰੂ ਤਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾ। ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁਆਬ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕਥਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚੂਹੇ ਤੇ। ਚੌਪਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਉੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੜੀ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੜੀ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਚਲੋ, ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਐ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਆਗੇ ਚਲਾ ਦਤ ਮੁਨ ਰਾਈ। ਹਾਂ, ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੱਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੀਸ ਜਟਾ ਕੈ ਝੂਠ ਛਕਾਈ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਟਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਸੋਭਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਬੜਾਲ ਜੋ ਆਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ।
ਬਿੜਾਲ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਲਾਏ ਮੁਨੀ ਨਿਰਖਣ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੁਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਨ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੰਨ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੂਸ ਕਾਜ ਜਸ ਲਾਵਤ ਧਿਆਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੂਸ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਦਾ ਮੂਸ, ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਲਾਜਤ ਦੇਖ ਮਹੰਤ ਮਹਾਨੂੰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਧਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਧਿਆਨ ਚੂਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਐਸ ਧਿਆਨ ਹਰ ਹੇਤ ਲਗਈਐ। ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਹਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਫੇਰ ਗੁੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਈਐ। ਫਿਰ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਯਾਹੇ ਹਮ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ, ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹੋ ਭਾਵ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ, ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਐਸੀ ਭਾਂਤ ਧਿਆਨ ਜੋ ਲਾਵੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੈਂਜੇ ਦੀ ਕਥਾ। ਚੌਪਈ ਆਗੇ ਚਲਾ ਰਾਜ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਭੇਜਦਾ ਭੇਜਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੂਹ ਭੇਜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਥਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹ ਭੇਜੋਣੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ,
ਮਾਰ ਕੇ ਐਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪ ਮਿਲਦੀ। ਚੌਪਈ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਾਜ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਯਾਰ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅੱਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗੀ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਏਕ ਆਸ ਗਹਿ ਆਸ ਅਨਾਸਾ। ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਹ ਇੱਕ ਰੂਮ ਧੁਨਖ ਤੋਂ ਲਾਹਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਦੱਤ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚਲਾਏ ਮੰਨਦੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ, ਗਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੂਈ ਪਿੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਰੂਮ ਧੁਨਖ ਤੋਂ ਰੂਈ, ਧੁਨਖਣਾ ਪਿੰਡਣ। ਐਸ ਭਾਂਤ ਮਨ ਸੋ ਮੁਨ ਕਹਾ। ਹਾਂ, ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭੂਪ ਸੈਨ ਇਹ ਜਾਤ ਨ ਲਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੈਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਗਰੀਬਪੁਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆਖਰ ਆਦਮੀ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਆਦਮੀ ਜਦ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾ ਨੀਚ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਗਰੀਬਾ, ਗਰੀਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਨ, ਉਹ ਗਰੇਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਗਰ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਗਾ, ਬਈ ਗਰਦਨ ਡੀਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਜਨ ਤਾਰ 'ਚ, ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਸਗਲ ਸੈਨ ਵਾਹੀ ਮਗ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ। ਉਹ ਦੱਤ ਮੂਹਰੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਦੱਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੰਘੀ। ਜੇ ਦੱਤ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਤ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੰਘੀ, ਦੱਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਨੈਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਭਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ, ਉਹ ਮਗਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਗੁਣ ਆ ਮਗਨ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਉੱਥੇ ਬੱਬਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮੇਟੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਰਥ ਵੀ ਔਕੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਲਈਏ। ਜੇ ਔਕੜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਮਗਨ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਰੂਈ ਧੁਨਕ ਤੋਂ ਫਿਰਨਾ ਨਿਹਾਰਾ। ਰੂਈ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨੀਚ ਹੀ ਗਰੀਬਾ ਰਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਗਰਦਨ ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੱਤ ਬਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸਕਾਨਾ। ਦੱਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੰਘੇ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਮ ਹੇਤ ਇਹ ਜਿਮ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਨ ਗਈ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਉਚਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੰਘੀ ਮੇਰੀ ਕਬਲਕ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਾਰ ਕੰਮ ਸਭ ਐ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾ ਪਰ ਪਿੰਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੰਜਤਾ ਲਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲੂ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਦੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਦਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਦਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੇ, ਕਰਮ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀ ਆ ਜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਪਰ ਪਿੰਜਾ ਕਰਮ ਕਰਤ ਦੇ ਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ ਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਤ ਦੇ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਅਜੋ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੱਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੀਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ। ਤੈਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਦ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂ ਜੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। ਤੈਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ। ਉਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ੂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੈਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਈਐ। ਹਾਂ, ਤੈਸੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੈਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਲਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਐਕਸੈਪਟ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਖਾਓ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਦੇਵਰਾ,
ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਊ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਊ ਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬੋਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਤਮੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਪੈਦਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੈਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦੂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਆ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੱਖਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਟੇਚੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰੂ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਧੋ ਲਿਆ ਉਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਈਐ, ਤਬ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਈਐ। ਜੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ, ਪੁਰਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਮੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ। ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਾਛੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾ ਰਾਜ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੁਣ। ਮਹਾ ਬਿਮਲ ਮਨ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਮਹਾ ਬਿਮਲ ਮਨ ਭਿਓ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਅਸਮਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿਆਂ ਦੀ। ਤਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਆਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਬਿਮਲ ਮਨ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਮਹਾ ਬਿਮਲ ਮਨ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ। ਦਤ ਬਿਮਲ ਮਨ, ਮੈਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਈਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ, ਉਹ ਬਿਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਬਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ, ਬਿਰਲੇ ਹਿੱਕੀ ਬੁਝੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਮਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ। ਪੁਨੀਤ ਚੌਥੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਹਾ ਬਿਮਲ ਮਨ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ। ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤ ਆਸ। ਉੱਤ ਆਸ ਜਾਂ ਉੱਚ ਆਸ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਤ, ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ। ਤੱਤਰ ਚੱਚਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇਹ ਉੱਤ ਉੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਾਸਾ ਤੋਂ ਤੱਤਾ ਦੱਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਚਤਮ ਆਸ, ਉਦਾਸਾ ਉਦਾਸ ਉੱਚੀ ਆਸ, ਉੱਚੀ ਆਸ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਆਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਮਲ ਮਨ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਿਮਲ ਮਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮੂੜ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਿਮਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਿਮਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਿਮਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਇਆ ਦੀ
ਮੈਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੈਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੋਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ। ਹੋਰ ਆ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਲ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮੈਲ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ ਮੈਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਚਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਔਰ ਸਰੀਰ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਆਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਭਰਮ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਭਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਗਾ ਤਹਾਂ ਏਕ ਮਛਾਹਾ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਗਾਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੱਛੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਾ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਉਹ ਡੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸੀ ਧਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਤਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਮੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਜਾਲ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਲਾਏ ਜਾਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨ ਕਹਾ। ਲਾਏ ਜਾਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨ ਕਹਾ। ਜਾਤ ਨੇ ਕਹਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ, ਜਾਲ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੰਸ਼ੀ ਏਕ ਹਾਥ ਮੋ ਧਾਰੇ। ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਬੰਸ਼ੀ ਏਕ ਹਾਥ ਮੋ ਧਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਇਹ। ਖੜਾ ਕਾਹਤੇ? ਖੜਾ ਤਾਂ ਪੁਲ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਕੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਬੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਰਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬੰਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਰੀਆ ਅੰਧ ਕੰਧ ਪਰ ਡਾਰੇ। ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨੇ ਤੇ ਜਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੱਛੀ। ਜਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਡੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਡੱਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਧਾਗਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਟੀ। ਧਾਗਾ ਹਿੱਲਣਾ, ਸੋਟੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਥਿਤ ਏਕ ਮੱਛ ਕੀ ਆਸਾ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਡਿਆ ਖੜਾ ਲੱਕੜ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਜਾਨ ਕੋ ਵਾਕੇ ਮਤ ਨਾ ਸਾਸਾ। ਐ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਹ ਆਊਗਾ, ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮੱਛੀ ਬਦਲ ਉਹ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੱਢੇ ਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਆ ਨੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਟੀ ਹਿੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਕੱਢੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। 168 ਮੱਛ ਕੀ ਆਸੂ, ਇੱਕ ਮੱਛ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਲ ਸਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਜਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਾਲ ਦੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜੂ ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜੂ, ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਦੂਆ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ ਬੜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟਦੀ। ਰਾਜ ਪਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਉਦਾਸੂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਰਾਜ ਪਾੜ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲੀ ਖੜਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਨੇਹ ਨਾਥ ਸੋ ਲਈਐ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਪਾੜ ਬਹਾਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੱਤ ਦੀ ਸੂਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਬ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਪਈ ਐ, ਤਵੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਵੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਕਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੂਈ ਥੂਨ ਗਰਾਨੀ, ਕਦ ਗਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੰਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਦੁਚਿੱਤੇ ਦੀ ਥੂਨ ਗਿਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਰਤੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਾਜਪਾਟ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋਹ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ। ਅੱਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾਸੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੌਪਈ, ਹਰਖਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੈਨਾ ਸੁਣ, ਆਛੋ ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੇ ਮੁਣ। ਸੈਨਾ ਸੁਰ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰਖਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੈਨਾ ਸੁਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਰਾਜੇ ਕੋ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇਓ ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦਾਤਰ ਨੂੰ ਦਛ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 10,000 ਕੰਨਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਹੈ। 10,000 ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 10,000 ਕੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਾਂ ਏਕ ਚੀਰ ਕਾ ਨਿਹਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੇਰ ਕਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਹੁਣ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਘਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਘਸਤ ਮਨੋ ਮਤਵਾਰੀ। ਚੰਦਨ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਲੱਗ ਕੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਚੰਦਨ ਘਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਘਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਦਾ ਫਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਂ
ਏਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਚਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਆ ਉਹ ਚੇਲੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੀਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਘਸਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠ, ਦੇਖੋ ਚਿੱਤ ਚਲਾਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਏਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਚਲਾਵੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੱਤੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਮਨ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਦੋ ਚਿੱਤ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨ ਔਰ ਚਿੱਤ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ, ਚਿੱਤ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਚਲਾਵਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਚਿੱਤਰ ਬਿਲੋਕ ਲਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਦੂਏ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਿਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਤ ਲਏ ਸੰਨਿਆਸਨ ਸੰਗਾ। ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ। ਜਾਤ ਭਇਓ ਤੈ ਭੇਟਤ ਅੰਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੱਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਖਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟੇ। ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੇਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੀਸ ਉਚਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਤ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੱਤ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਪੈਰ ਵੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਕੁਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੱਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਲੱਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਲੱਗ। ਸੀਸ ਉਚਾਏ ਨਾ ਤਾਸ ਨਿਹਾਰਾ। ਸੀਸ ਉਚਾਏ ਨਾ ਤਾਸ ਨਿਹਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਜੇ ਮਗਨ ਰਾਵ ਰੰਗ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੌੜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੌੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਰਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਠੱਪਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਸੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 2-2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਗਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵ ਰੰਕ ਕੋ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਵ ਔਰ ਰੰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵ ਰੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਵ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਲੇ ਰੰਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਰਾਵ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਦਤ ਬਿਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾ। ਉਹ ਦੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਸਮਾਧੀ, ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਤਾਏ ਠਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਸੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣਾਉ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਛਾਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਮਗਰ ਸੈਨਾ ਤੁਰੀ, ਆਹੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਇਹ ਚੇਰਕਾ ਸੁਭਾਗੀ, ਤਨ ਤਨ ਇਹ ਚੇਰਕਾ ਸੁਭਾਗੀ, ਸੁਭਾਗੀ ਕਾਹਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਸੁਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਬੁਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਥ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਥ ਸੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਹੋਤ ਲਗਈ ਐ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਬ ਹੀ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਪਈ ਐ। ਬਸ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹਰ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਈ, ਐਸ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਹੋਤ ਲਗਈ ਐ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਲਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਖਾਤਰ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਘਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਨ ਘਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਸਣਾ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੂਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੌੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 10 ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਾ, ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਚੰਦਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ 10 ਵਾਰ ਦੀ ਦੇੜੀ ਲਿਪਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਮੱਥਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਚਿਤ ਦੀਨ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਚਿਤ ਦੀਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਗੁਰ ਕੋ। ਬਿਨ ਚਿਤ ਦੀਨ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ 4 ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਤਿਲਕ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕਦੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ। ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਸਜਾਉਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 4 ਵੇਦ ਇਮ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇਂ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਹਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨ ਚਿੱਤ ਦੀਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਉੜਦੀ ਗੱਲ। 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਕਥਾ। ਹਾਂ। ਚੌਪਈ। ਆਗੇ ਚੱਲਾ ਜੋਗ ਜਟ ਧਾਰੀ। ਜੋਗੀ ਔਰ ਜਟਾਧਾਰੀ ਦੱਤਾਤਰੇय ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲਏ ਸੰਗ ਚੇਲ ਕਾ ਅਪਾਰੀ। ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਨਾਲ। ਦੇਖਤ ਬਣਖੰਡ ਨਗਰ ਪਹਾੜਾ। ਆ ਬਣ ਪਹਾੜ ਜੰਗਲ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਜਾਇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬਣ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਵਤ ਲਖਾ ਏਕ ਬਣਜਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਜਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੱਦਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੜਿਆ ਨਾ ਗੱਡੇ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੋਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ। ਬਣਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧਨ ਕਰ ਭਰੇ ਸਭੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁੜ ਧਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੜਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ, ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲਾ ਸੰਗ ਲੈ ਟਾਂਡ ਅਪਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਟਾਂਡਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਾਂਡਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਂਡ ਲੱਦ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਟਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਆਦ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਨੇ ਕਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਂਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਅਮਿਤ ਗਾਮ ਲਵਗਣ ਕੇ ਭਰੇ। ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੜਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰ। ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਗਾਮ ਲਵਗਣ ਕੇ ਭਰੇ। ਲਵਗਣ ਕੇ, ਲਵਣ ਨੂੰ ਰੂੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਵਣ ਨੂੰ ਰੂੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਵਣ ਨੂੰ ਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਰੂੜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨੇ ਲੌਂਗ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਇਹਨੇ ਲੌਂਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੂਣ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਵਣ ਲੂਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਵਣ ਦਾ ਲੌਂਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ। ਲਵਣ ਨਹੀਂ, ਲਵਣ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੀ ਆਦਾ। ਵਿਦਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਾ ਹੋਰ ਧਨ, ਹੋਰ ਧਨ, ਹੋਰ ਧਨ, ਹੋਰ ਧਨ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਚਲਾ ਛੱਡ ਘਰ ਵਾਸਾ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਚਣ ਚਲੇ, ਮੁਸਾਫਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਆਸ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਵਪਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਏਕਾ ਆਸ ਬਣ ਜਗੀ ਹੋਈ। ਵਾਹ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਸੁਮਿਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, 4 ਬੋਲਦ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਟਾਂਡਾ। ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਬੋਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਛਾਹ ਧੂਪ ਕੋ ਤਰਾਸ ਨ ਮਾਨੈ। ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਛਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਛਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ।
ਛਤਰੀ ਦਾ ਚੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਉਹ ਦਿਵਸ ਗਵਨ ਈ ਠਾਨਾ, ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਆ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ। ਹਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਔਰ ਨ ਬਾਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿ ਰਾਤਾ, ਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਲ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਆ ਧਨ ਵਧਾਉਣ। ਇੱਕ ਰਸ ਮਾਤਰਾ ਕਹਿ ਰਾਤਾ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਮਾਤਰਾ। ਹਾਂ ਤਾਕੈ ਦੇਖ ਤਤ ਹਰ ਭਗਤੂ, ਦੇਖੋ ਤਾਕੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤਤ ਹਰੀ ਭਗਤੂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਭਗਤ ਮੰਨਦਾ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਵਧੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਧਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਸੁਮਾ ਧਨ ਰਾਖਿਨ ਕੋ ਦਿਆ, ਭੁਗਤ ਕਾ ਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਇਜਾ ਲੱਗੀ, ਜਾਇਜਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਸੁਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਜਗਮਗਤੂ, ਹਾਂ ਤਾਕੈ ਦੇਖ ਤਤ ਹਰੀ ਭਗਤੂ। ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਜਗਮਗਤੂ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਭਗਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਗ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਭਗਤੂ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਜਗਮਗਤੂ। ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਾਤੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਐਸ ਭਾਂਤ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਈਐ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਬ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਈਐ। ਐਨੀ ਲਗਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਬ ਹੀ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪਈਐ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਤ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਜੋਤ ਲਾਈਟ ਬਲਬ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਾਰਚ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਰਹੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲਾਈਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੱਲ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕਥਾ। ਹਾਂ ਚੌਪਈ। ਚਲਾ ਮੁਨੀ ਤਜ ਪਰ ਹਰ ਆਸਾ। ਇਦੋਂ ਕਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੁਰੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਤਜ ਪਰ ਹਰ ਆਸਾ। ਹਾਂ ਪਰਾਈ ਆਸ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਰਾ ਹਰ ਹੋ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਆਰੀ ਪਰ ਹਰੀ ਆਸਾ। ਹਰੀ ਆਸਾ ਨਹੀਂ। ਚਲਾ ਮੁਨੀ ਤਜ ਪਰ ਹਰ ਆਸਾ।
ਹਰ ਆਸਾ ਹਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਆਹੀ ਗੱਲ ਪਰਾਈ ਆਸ ਨੂੰ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮਹਾਮੋਨ ਪਰੀ ਅਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਮੋਨ ਅਰ ਮਹਾ ਉਦਾਸਾ ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦਾਸਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਤਤ ਬੇਤਾ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਰਮ ਤੱਤ ਬੇਤਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਬੇਤਾ ਬੇਤਾ ਗਿਆਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬੇਤਾ। ਮਹਾਮੋਨ ਹਰ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗੀ ਮਹਾਮੋਹਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਭਾਣੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੂਰੋ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੂਰੋ ਬੜਭਾਗੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਮੁਨੀ ਹਰ ਕੋ ਰਸ ਪਾਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਮੁਨੀ ਹਰ ਕੋ ਰਸ ਪਾਗੀ ਹਰ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਤੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਤਮ ਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਰਸ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਖਟ ਗੁਣ ਰਸ ਲੀਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਜ ਭਗਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਆਇਆ। ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸੀਲ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਮਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ 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 ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਉਹੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਖਟ ਗੁਣ ਰਸ ਲੀਨਾ ਖੱਟ ਗੁਣ ਰਸ ਲੀਨਾ। ਖਟ ਗੁਣ ਰਸ ਲੀਨਾ ਖੱਟ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ 6 ਘਰ 6 ਗੁਣ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਖਟ ਗੁਣ ਰਸ ਲੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਟਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਸ। ਹਰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਚ ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਟਾ ਗੁਣ ਚ ਗਿਆਨ ਦਰੇ ਰਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਸੇ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਕੰਨ ਨਾਲ ਰਸ ਆਏ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰਸੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਸ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਹਾਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰਸੋ ਭੀਨਾ ਬਸ 6 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੋੜ ਕੇ ਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਕੱਢਦਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰਸ ਸੋ ਭੀਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਾਰੇ। ਅਸਲ ਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਰਸ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਣ ਖੰਭਾਂ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਇਹਨੇ ਚਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ।
ਮੋਰ ਦਾ ਪੰਖ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਆ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ। ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾੜੀਓ ਚ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾੜੀਓ ਚੁੰਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਉਜਲ ਗਾਤ ਮਹਾਮਨ ਸੋਹੈ, ਉਜਲ ਗਾਤ ਸਰੀਰ ਉਜਲ ਹੈ, ਮਹਾਮਨ ਸੋਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਉਜਲ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਉਜਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੋ ਹਿਰਦੇ ਚ ਚਾਨਣਾ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਸੋਹੈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਜਲ ਗਾਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਉਜਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਜਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਵਾਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮੋਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ। ਜਹਨ ਜਹਨ ਜਾਏ ਤਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਤ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਣ ਤੇ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਹੰ ਤੰਗ ਹੋ ਸਭੇ ਨੇਹ ਕਰਮਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਤਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਖੁੱਬੋ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮ ਮੋਹ ਤੈ ਦੇਖਤ ਭਾਗੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਮੋਹ ਤੈ ਦੇਖਤ ਭਾਗੈ। ਭਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭਜਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਔਰ ਮੋਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਰਮ ਔਰ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਭਗਤੋ ਸਭ ਹੀ ਉਠ ਲਾਗੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ 'ਚੋਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਘੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੂਰਤ ਘੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਸਭ ਹੀ ਉਠ ਲਾਗੈ, ਰਾਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਤਾਪ ਸਭ ਦੂਰ ਪਰਾਈ, ਪਾਪ ਔਰ ਤਾਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਾਚਨ ਏਕ ਤਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਾਚਨ ਏਕ ਤਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲਣ ਦੀ ਕਥਾ। ਹਾਂ, ਮਾਲਣ ਉਹ ਕਾਚਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕੱਟ ਕੇ। ਉਹੀ ਡੰਡੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ। ਤੀਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਕੀ ਸਿਓ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਆਏ ਹੋ, ਭੋਲੀ ਮਾਲਣੀ ਆਏ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਲਣ ਮਿਲ ਗਈ, ਫੁੱਲ ਲਿਆਈ ਹੋਊ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਜਦ ਫੁੱਲ ਡਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੱਛਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਾਛਣ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂ, ਸੋਆ ਚੂਕ ਪੁਕਾਰਤ ਭਈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਚੂਕ ਪੁਕਾਰਤ ਭਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਚਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫੁੱਲ ਫਲਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਭਾਵ ਯਾਹੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਿਹਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਸਮੋ ਗੁਰੂ ਤਾਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਈ ਫਿਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਵੋ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੋ। ਅਛੂਕ ਬਗਾਵਤ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚ, ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪਊ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਫੂ ਜੰਮੂ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤ ਹਰੀ ਹੋਊ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਰਸ ਜਾਣਾ, ਬਾਲਣ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਲੂ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਗਏ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਜੋ ਸੋਵੈ ਸੋ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲਣ? ਬਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਸੋਵਾ ਸੋ ਮੂਲ ਗਵਾਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾਜੂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਛਣ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਧਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇੜ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾੜਦੀ ਹੈ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ? ਮਨ ਖੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ, ਉਹ ਮਨ ਤੋੜਨਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਲੈਣਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੈ। ਜੋ ਜਾਗਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੂਗਾ ਹਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਾਛਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਛਣ? ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁਝਾਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੁਝਾਰਤ ਹੋਊ। ਬਾਲਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹੀ ਕਹੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਊ, ਚਲੋ ਮਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੀ ਹੋਊ, ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੋ ਵੇਚਦੀ ਆ ਮਾਲਣ। ਸਤ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹਮ ਮਾਨੀ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮਾਲਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੀ ਮਾਲਣੀ ਆ ਇਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਲਣ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਮਾਲਣ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਚ ਭੇਦ ਹੈ ਮਾਲਣ ਦਾ। ਜੋ ਸੇਵੇ ਸੋ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ। ਉਹ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਮਾਲਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਣ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਾਲਣ। ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ। ਭੁੱਲੇ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਗੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਸ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਮਲਾਏ ਉਹਦਾ ਕਮਲਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਤ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹਮ ਮਾਨੀ, ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਜਾਗੇ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਸਤ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹਮ ਮਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਵੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਵੀ ਜਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਆਇਆ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਲਣ ਵੀ ਦੱਸਤੀ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਤ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹਮ ਮਾਨੀ। ਸਤ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕੀ ਹਮ ਮਾਨੀ, ਹਮਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਜਾਗੈ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ। ਹਾਂ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਾਗੇ ਤੇ ਜਾਨੀ। ਜਾਗੇ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਦੱਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਦੱਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ।
ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਸੋਵੇ ਸੋ ਮੂੜ ਗਵਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੋ ਜਾਗਾ ਜੋ ਸੋਵੇ ਸੋ ਮੂੜ ਗਵਾਵੇ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੇ। ਜੋ ਜਾਗਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੇ, ਜਾਗੂਗਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਸਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬਰਫ਼ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਜੇ ਸੁਰੱਥ ਦੀ ਕਥਾ ਚੌਪਈ। ਅੱਗੇ ਦੱਤ ਦੇਵ ਤਬ ਚਲਾ, ਦੱਤ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਸਾਧੇ ਸਰਬ ਜੋਗ ਕੀ ਕਲਾ। ਸਾਧੇ ਸਰਬ ਜੋਗ ਕੀ ਕਲਾ, ਸਾਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਰ ਉਜਲ ਪ੍ਰਭਾਉ। ਅਮਿਤ ਤੇਜ, ਚਿਹਰੇ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਛਾ ਵਿਹੀਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਦੋਈ। ਜਾਨੁਕ ਬਣਾ ਦੂਸਰ ਹਰ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਬਣਾ ਦੂਸਰ ਹਰ ਰਾਉ। ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਹਰ ਰਾਓ ਆਪੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਜਨ ऐसा चाहिए जैसा हरी होए, जैसा हरी होए। दूसरा हर राहु है, हर राहु असली दूसर कहता लफ्ज, हर राहु नहीं है, सैकड़ा हर राहु है। ये भी वही कहो जिन गुरमति समझे मॉडिफाई होया है। नहीं, शुद्ध मन है, मन शुद्ध है। या शुद्ध मन होता है दूसरा हर राहु। ਇਹਨੇ ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹਰ ਰਾਉ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰ ਹਰ ਰਾਉ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। दूसरा दी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, और विष्णु हर नहीं है। असल से दूसरा हर रहा हुआ है। ये देत आ रही है दूसरा है, एक नंबर नहीं हो सकता। हर एक नंबर जड़ा हैगा वो नहीं जन्म लेंदा। ये भी कह के गल बहुत कुछ कह के गल बहुत कुछ कहती उन्होंने दी फटी पहुँचती, पर पता उन्होंने भी लगे दूसरा कहते दूसरा लफ्ज़ का मतलब की है। सानू भी विचार करे थे पता लगना, एवं कि पता लगी पढ़े गाँव जान रोज अखंड पाठ होंगे ही नहीं, दस होंगे भी उन्होंने कुछ नहीं पता है की लिखा है। उदा ही अपनी जाती है स्टेशन भरती जाती है गड्डी फिर। सब ही कला योग की साधी, सब ही कला योग की साधी। योग की सारी कला है, उसकी समझ ले ली। महासिद्ध मोनी मन लादी। मन मगा सिद्धा है, मोनी है, चुप रहता है मन। ओदा मन लादी, मन करके प्राप्तियां कीतियां ने, कुछ लभ्या है मन नूं, कुछ प्राप्त होया है, होर प्राप्त होया है। संसार तो जिहड़े पदार्थ ने इन्हां तो कुछ होर गाहां ने सुख प्राप्त होया, असली सुख प्राप्त होया, अल्प सुख नहीं है। ये
ਸੁਖ ਅਲਪ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਤੇਜ ਅਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾ, ਅਧਿਕ ਤੇਜ ਅਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾ। ਅਧਿਕ ਤੇਜ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਧਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇਜਸਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤੇਜਸਵੀ ਹੈ। ਜਾ ਲਖ ਇੰਦਰਾਸਨ ਠਹਿਰਾਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਾ ਲਖ ਇੰਦਰਾਸਨ ਠਹਿਰਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਐਨ ਬੇਫਿਕਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਠਹਿਰਾਵਾ ਮਨ ਉਹਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਐ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਮਨ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ 'ਚ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਭੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭੈ ਫਿਕਰੇ ਪੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ। ਬੇਫਿਕਰਾ ਨਿਰਭੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਰਭੈ ਕਹੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਕਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਰਭੈ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਨਿਰਭੈ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਨ ਮਨ ਉਦਾਰ ਗੁਣਗਨ ਅਪਾਰ। ਮਨ ਮਨ ਅਪਾਰ, ਉਦਾਰ ਮਨ ਮਨ ਉਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਣਗਨ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰ। ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਣਗਨ ਅਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਗੁਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹਰ ਭਗਤੀ ਲੀਨ ਹਰ ਕੋ ਅਧੀਨ। ਹਰ ਭਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਕੋ ਅਧੀਨ। ਹਰ ਕੋ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਤਜ ਰਾਜ ਭੋਗ ਸੰਨਿਆਸ ਜੋਗ। ਰਾਜ ਭੋਗ ਤਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਰਾਜ ਭੋਗ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਭੋਗ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਜ ਰਾਜ ਭੋਗ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭੋਗ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ। ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਾਥੀ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਥ, ਸਵਾਰੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਦੂਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਲੱਦ ਲੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਦੂਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਸੰਨਿਆਸ ਰਾਏ ਹਰ ਭਗਤੀ ਭਾਏ। ਫੇਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਲ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜੇ ਤੇ ਫਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂ? ਕੋਈ ਸੰਭਾਲੂ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ।